요한복음 4장 21절로부터 30절까지의 말씀을 함께 보시겠습니다. 요한복음 4장 21절부터 30절까지 제가 봉독하겠습니다. 우리 중간에 23절과 24절은 함께 읽어주시기 바랍니다. 예수께서 이르시되 여자여 내 말을 믿으라. 이 산에서도 말고 예루살렘에서도 말고 너희가 아버지께 예배할 때가 이르리라. 너희는 알지 못하는 것을 예배하고 우리는 아는 것을 예배하노니 이는 구원이 유대인에게서 남이라. 같이 아버지께 참되게 예배하는 자들은 영과 진리로 예배할 때가 오나니 곧 이때라. 아버지께서는 자기에게 이렇게 예배하는 자들을 찾으시느니라. 하나님은 영이시니 예배하는 자가 영과 진리로 예배할지니라. 제가 읽겠습니다. 여자가 이르되 메시아 곧 그리스도라 하는 이가 오실 줄을 내가 아노니 그가 오시면 모든 것을 우리에게 알려주시리이다. 예수께서 이르시되 네게 말하는 내가 그라 하시니라. 이때 제자들이 돌아와서 예수께서 여자와 말씀하시는 것을 이상히 여겼으나 무엇을 구하시나이까 어찌하여 그와 말씀하시나이까 묻는 자가 없더라. 28절부터 끝절까지 같이 여자가 물동이를 버려두고 동네로 들어가서 사람들에게 이르되 내가 행한 모든 일을 내게 말한 사람을 와서 보라. 이는 그리스도가 아니냐 하니 그들이 동네에서 나와 예수께로 오더라. 아멘. 네, 설교에 앞서서 제가 동영상을 하나 보여드리겠습니다. 지난주 설교 내용에 이어서 중독의 진실이라는 그런 제목의 동영상인데 퀄리티가 약간 떨어지지만 그래도 보실 수 있을 것 같아서 상영하겠습니다. If you, for example, break your hip, you'll be taken to a hospital and you'll be given loads of diamorphine for weeks or even months. Diamorphine is heroin. It's in fact much stronger heroin than any addict can get on the street because it's not contaminated by all the stuff drug dealers dilute it with. There are people near you being given loads of deluxe heroin in hospitals right now, so at least some of them should become addicts. But this has been closely studied. It doesn't happen. Your grandmother wasn't turned into a junkie by her hip replacement. Why is that? Our current theory of addiction comes in part from a series of experiments that were carried out earlier in the 20th century. The experiment is simple. You take a rat and put it in a cage with 2 water bottles. One is just water, the other is water laced with heroin or cocaine. Almost every time you run this experiment, the rat will become obsessed with the drugged water and keep coming back for more and more until it kills itself. But in the 1970s, Bruce Alexander, a professor of psychology, noticed something odd about this experiment. The rat is put in the cage all alone. It has nothing to do but take the drugs. What would happen, he wondered, if we tried this differently? So he built Rat Park, which is basically heaven for rats. It's a lush cage where the rats would have coloured balls, tunnels to scamper down, plenty of friends to play with, and they could have loads of sex. Everything a rat about town could want. And they would have the drugged water and the normal water bottles. But here's the fascinating thing. In Rat Park, rats hardly ever use the drugged water. None of them ever use it compulsively. None of them ever overdose. But maybe this is a quirk of rats, right? Well, helpfully, there was a human experiment along the same lines, the Vietnam War. 20% of American troops in Vietnam were using a lot of heroin. People back home were really panicked because they thought there would be hundreds of thousands of junkies on the streets of the United States when the war was over. But a study followed the soldiers home and found something striking. They didn't go to rehab. They didn't even go into withdrawal. 95% of them just stopped after they got home. If you believe the old theory of addiction, that makes no sense. But if you believe Professor Alexander's theory, it makes perfect sense. Because if you're put into a horrific jungle in a foreign country where you don't want to be, and you could be forced to kill or die at any moment, doing heroin is a great way to spend your time. But if you go back to your nice home with your friends and your family, it's the equivalent of being taken out of that first cage and put into a human rat park. It's not the chemicals, it's your cage. We need to think about addiction differently. Human beings have an innate need to bond and connect. When we're happy and healthy, we will bond with the people around us. But when we can't, because we're traumatized, isolated or beaten down by life,
we will bond with something that gives us some sense of relief. It might be endlessly checking a smartphone, it might be pornography, video games, Reddit, gambling, or it might be cocaine. But we will bond with something because that is our human nature. The path out of unhealthy bonds is to form healthy bonds, to be connected to people you want to be present with. Addiction is just one symptom of the crisis of disconnection that's happening all around us. We all feel it. Since the 1950s, the average number of close friends an American has been steadily declining. At the same time, the amount of floor space in their homes has been steadily increasing. To choose floor space over friends, to choose stuff over connection. The war on drugs we've been fighting for almost a century now has made everything worse. Instead of helping people heal and getting their life together, we have cast them out from society. We have made it harder for them to get jobs and become stable. We take benefits and support away from them if we catch them with drugs. We throw them in prison cells, which are literally cages. We put people who are not well in a situation that makes them feel worse and hate them for not recovering. For too long, we've talked only about individual recovery from addiction. But we need now to talk about social recovery, because something has gone wrong with us as a group. We have to build a society that looks a lot more like Rat Park and a lot less like those isolated cages. We are going to have to change the unnatural way we live and rediscover each other. The opposite of addiction is not sobriety. The opposite of addiction is connection. 지난주 설교 드린 내용과 조금 연결이 되셨나요? 아마도 지난주 설교 들으시고 그럼 중독과 집착의 문제를 어떻게 해야 되느냐라는 질문이 생기셨을 겁니다. 물론 제가 뒤에서 설명을 조금 드렸습니다만 아마도 그것이 충분치 않았을 겁니다. 그러나 지금 이 동영상을 보시고 한 가지 힌트를 얻으셨다면 그것은 개인적인 어떤 재활 또는 개인적인 노력이 문제가 아니라, 물론 그것도 필요하겠죠. 그러나 보다 더 중요한 것은 사회적인 연결이다. 말하자면 진정한 공동체를 이루는 것입니다. 더 좋은 것을 얻는 것입니다. 마약이나 또는 다른 모든 중독과 집착 대상, 또는 우리가 죄에 빠질 수 있는 모든 우리의 행동들과 또 마음의 문제들까지도 우리에겐 더 좋은 것이 있으면, 그러면 그것을 이겨낼 수 있는 힘이 생긴다는 것이죠. 동영상의 제일 마지막 말, 중독의 반대말은 금단이다 이렇게 말했는데 그것이 아니고 sobriety, 그 말은 깨어서 제정신으로 깨어있는 것을 말합니다. 취한 상태가 아니라. 그래서 중독의 반대말은 sobriety가 아니라, 물론 맑은 정신이 있어야 되는데 그것이 아니라 connection이다. 서로 연결된, 서로 공동체를 이루는 것이다 라는 이 말은 우리에게 굉장히 깊은 의미 있는 가르침을 주고 있는 것입니다. 자, 지난주에 제가 집착과 중독은 똑같은 말이라고 했습니다. 그리고 이것은 죄이다 라고 말씀드렸죠. 집착과 중독의 대상들을 여러 가지 많이 말씀을 드렸지만 그것보다도 훨씬 수십 배, 수백 배 더 많고, 그런 부분들에 대해서 우리가 조금 더 명철한 이해를 하고, 그리고 우리가 그 부분을 다 대처해 나갈 수 있는 그런 삶이 이루어졌으면 좋겠습니다. 중독과 집착은 자기가 혼자 싸워서 이길 수 없습니다. 우리의 죄의 문제는 내가 혼자 싸워서 이길 수 없다라는 얘기입니다. 초대교회에 오리겐이라는 아주 훌륭한 교회 교부가 있었습니다. 이분에게는 성욕이 자기의 삶에 굉장히 방해가 된다라고 여겼습니다. 그래서 실제로 거세를 해버렸습니다. 그런데 그 성욕이 그러면 없어질까요? 도박을 하는 사람이 너무 자기 자신도 이 도박하는 그게 싫어서 손을 잘라버렸습니다. 그랬더니 얼마 있다가 뭐 하고 있죠? 다른 손으로 도박하고 있죠. 그 손도 잘라버렸습니다. 한 손밖에 안 남았는데 뭘로 잘랐는지 모르겠습니다만 잘라버렸습니다. 그랬더니 나중에 보니까 발가락으로 카드를 짚고 있더라는 거죠. 이건 그냥 뭐랄까 상징하는 의미가 있지 않습니까? 우리가 자기 자신의 죄의 문제를 들여다볼 때 이게 보통 단단하고 힘든 문제가 아닙니다. 그냥 괜찮으려니 하고 또 남들도 뭐라고 안 하면 그러면 그것이 그냥 다 넘어간다, 허용 범위에 있다 이렇게 생각하고 하실지 모르지만 실제로 그렇지 않죠.
우리가 점점 더 가까운 사이가 된다라든지 더 터놓고 교통하는 사이가 되어버리면 그런 것들이 항상 문제가 되죠. 그렇기 때문에 나는 다른 데서는 다 괜찮은데 왜 여기서는 이런가, 이런 생각을 하게 되죠. 그러면 우리는 중독과 집착에 대한 해결이 없는 것인가? 아니, 있다라는 것입니다. 있습니다. 물론 완전하게 없어지지 않습니다. 우리 몸에 있는 죄는 우리가 육신을 벗어 던질 때까지 없어지지 않습니다. 그러나 그 죄의 힘을 약화시켜서 그것과 함께 살아갈 수는 있습니다. 그것을 휘둘리지 않고 그것에 지배당하지 않고, 그리고 우리는 너끈하게 살아갈 수 있는 길이 있습니다. 제가 그것을 오늘 좀 말씀드리고자 합니다. 영적으로 우리가 이 인간의 죄를 말한다면, 그건 우리 영적이란 말은 뭐 어디 딴 데 있는 죄가 아니라 우리의 삶에 있는, 인격에 있는 죄를 말하는 것입니다. 영적은 인격, 이렇게 제가 해석해 달라고 노상 말씀드리고 있죠. 우리가 인격적으로 말하면 우리의 인간의 죄라는 것은 단절이고 소외이고 분리입니다. 그것이 죄의 아주 깊은 뿌리입니다. 그렇기 때문에 이것으로부터 파생되는, 단절되어 있기 때문에 무관심하고 무정하고 또 때로는 무시하고 또 거절하고 따돌리고 배척하고, 그리고 그래도 안 되면은 속이고 버리고 버려지고, 그러다 보면은 이제 험담이 오고 가고 그 사람을 향한 뭔가 액션이 일어나게 되고, 그러다 보면은 폭력 그리고 살인, 이렇게까지 이루어지는 이 모든 죄는 같은 한 맥락 속에 있는 것이지, 이 죄는 더 나쁘고 이 죄는 덜 나쁘다 이런 거 없는 것입니다. 그래서 사도 바울도 로마서 1장 마지막 부분에서 30 정도까지의 죄를 열거한 다음에 이 모든 죄는 사형에 해당하는 것이다, 형벌을 받아 마땅한 것이다, 이렇게 선포하고 있는 것이죠. 정도 차이만 있을 뿐이지 본질의 문제에 있어서, 우리 삶을 해치는 데 있어서 전혀 다르지 않습니다. 이 죄에 강화할 만한 이 무서움을 우리가 위기감으로 잘 감지하고 있어야 됩니다. 그러면 이것을 어떻게 극복하느냐? 그 문제가 우리 오늘 동영상에서 한 부분 나왔죠. 서로 연결됩니다. 그 배경 이야기는 이제 동영상에 나오니까 한번 잘 기억을 더듬으시면서 한번 살펴보시기 바랍니다. 서로 연결되었다는 건 무슨 말입니까? 서로 통한다는 얘기입니다. 서로 통한다. 그냥 같이 있다고만 해서 연결되어 있는 거 아니죠? 얼마든지 한 자리에서도 동상이몽할 수 있죠. 그거를 연결되었다고 말하진 않죠. 그렇기 때문에 서로 연결되고 통하는 가운데 뭔가 교통이 있다 이거죠. 그 교통으로 말미암아 하나됨이라는 성경의 아주 그 중요한 가르침, 그것이 바로 이 중독과 죄를 극복할 수 있는 길입니다. 하나님이 창세기에서부터 인간의 단절과 소외의 문제를 아주 심각하게 다루셨습니다. 아담과 하와부터 그렇게 다루셨다라는 말씀이죠. 인간의 근본적인 치유와 회복, 즉 죄로부터의 자유 그리고 승리는 결국 어떤 모습으로 나타날까요? 자, 이 단절과 소외가 극복되면 어떤 모습으로 나타날까? 그것은 잘 먹고 잘 사는 게 아니라 소외를 극복한 하나됨, 참된 교제가 일어나는 것, 참된 교통이 일어나는 것, 정직한 교통이 일어나는 것. 내가 저 사람에게 나의 말을 그대로 정직하게 해도 받아들여질 수 있고, 저 사람이 나에게 어떠한 잘못이나 또 행동을 취한다 하더라도 그것을 받아줄 수 있는 그런 통함, 그것을 말하는 거죠. 그런 모습으로 나타나게 됩니다. 그렇기 때문에 소외를 극복한 하나됨, 참된 교제와 교통은 바로 창세기 3장에서는 분리와 단절의 모습으로 나타났지만 요한계시록 끝장에서는 결국은 그 죄와 단절을 극복한 하나님을 찬양하는 하나의 아름다운 공동체로 묘사가 되죠. 하나가 되어 있다 이 말입니다. 그것이 바로 우리가 종국으로 추구하고 나아가야 할
복음의 길을 걷는 사람들의 목적입니다. 줄이면 인간의 죄가 극복되고 해결된 모습은 친교와 그리고 서로 통함에 있습니다. 하나됨입니다. 커넥션이라고 했습니다. 자, 이제 지난주에 이어서 유독 그 목마름과 집착이 심했던 사마리아 여인이 예수님을 만나고 또 생수를 마시고 그리고 어떤 일이 있었는지 한번 살펴보도록 하겠습니다. 우리가 요한복음 4장을 이렇게 읽다 보면은 누가 여인과 예수님의 대화를 듣는다면 주제가 왜 이렇게 산만하게 많이 바뀌지? 라고 생각하기가 쉽습니다. 예수님이 물 좀 달라고 하시는 것부터 시작해서 그 다음에 내가 주는 물을 먹으면 목마르지 않을 것이다. 이렇게 말씀이 이렇게 또 갑자기 뒤집어지다가 그 말씀 뒤에 갑자기 내 남편을 데려오라. 남편 이야기로 갔다가 그 다음에 또 갑자기 예배로 이야기 주제가 바뀌어버립니다. 굉장히 산만하죠? 남편 이야기가 집착과 죄의 차원에서 다루어진 이야기라면 이것을 넘어서 하나님과 교통하는 영과 진리의 예배의 차원이 우리에게 또한 있다는 거죠. 이 두 차원이 함께 공존하는 그 우리의 삶, 우리의 존재, 이것이 굉장히 우리에게 좀 다시 한번 좀 이렇게 새롭게 생각되실 수 있기를 바랍니다. 둘 다 있습니다. 우리 인간에는 이 두 차원이 다 공존합니다. 그러면 집착과 죄의 차원이라는 것 우리가 다 알지는 못하지만 그래도 현상적으로도 나타나고 그리고 내가 참 이것이 폐해를 많이 또 경험하기 때문에 그거 있다. 그렇지만 정말 그렇다. 동시에 예배의 차원이 있다는 게 무슨 말인가? 예배의 차원의 삶이 있다는 게 무슨 말인가? 우리가 꼭 이렇게 모여서 드리는 예배만을 말하는 게 아니라 정말 우리의 삶의 모든 영역 속에서 예배 차원의 삶이 열려 있다. 이것이 과연 무슨 뜻인지를 한번 우리가 살펴보아야 되겠습니다. 그러기 위해서는 예배의 본질이 무엇이냐를 알아야 됩니다. 예배의 본질이 무엇이냐면 내가 집착과 죄의 차원에 머물러서 살고 있는 이 삶의 현실 속에 하나님이 예수님이라는 그 육신을 입고 침투에 들어오셨습니다. 그래서 요한복음 1장의 표현처럼 이 땅에 오셔서 우리 안에 장막을 치셨다. 장막. 그것은 우리와 함께 거하시는 삶을 사신다는 뜻이죠. 자, 침투에 들어오셔서 하시는 일이 뭐냐면 내가 집착하는 것보다 더 좋은 것을 주신다는 얘기입니다. 그래서 그 더 좋은 것을 주셔서 그것이 우리의 삶에 자라게 하고 또 그것을 축복하시면서 그렇게 살다 보면 집착과 죄의 세력은 서서히 시들어간다. 그래서 이것이 죄를 이기는 삶으로 나타나게 된다는 거죠. 그리고 사랑과 선하심의 열매가 점점 더 내게 현실화되고 구체화되고 그래서 정말 내가 이것을 하늘의 맛을 보는 것입니다. 선하심과 사랑이 온전하지는 않지만 그러나 내게 주신 선물이기 때문에 그것을 맛을 보게 된다라는 것이죠. 그래서 하나님께서 이 은혜로 말미암아 우리에게 예수 그리스도를 보내주시고 하나님 우리 삶에 침투하시고 좋은 것을 주시고 하는 이런 모든 은혜의 역사에 우리가 전적으로 반응하는 그것을 무시하지 않고 정말 하나님 감사하네요. 하나님 정말 놀라우시네요. 하나님 이렇게까지 세심하시다니 정말 제가 감동받았습니다. 이렇게 전적으로 반응하는 행위가 바로 예배입니다. 다시 한번요. 하나님이 내게 베풀어 주시는 은혜의 역사에 반응하는 행위가 예배입니다. 그러니까 예배의 본질은 뭐죠? 내게 다가오신 하나님과의 교통이죠. 교통. 하나님과 통함이 있는 거죠. 하나님은 내게 당신의 선한 일을 행해 주시고 나는 그것을 반응하고 감사하고 찬양하는 통함이죠. 원웨이가 아니라 그냥 쌍방에 방향이 다 열려있는 그런 교통입니다. 근데 이것이 아직도 잘 되어 있지 않았던 사마리아 여인은 예배를 드리면서도 예배 드리는 사람이었습니다. 종교인이었습니다.
근데 예배에 대해서 생각할 때마다 이런 하나님과의 교통에 대해서 생각하지는 못하고 예배를 어디서 드리는 게 좋으냐, 이것을 지금 계속해서 정말 붙들려 있었습니다. 이 문제에. 사마리아인들은 그리심산에서 예배를 드렸습니다. 유대인들은 예루살렘에서 예배를 드렸습니다. 그때 당시에 그 사실입니다. 근데 무엇이 옳은가? 어디서 드리는 예배가 옳은가? 지금 그것이 알고 싶었던 겁니다. 근데 이렇게 말할 수 있었던 배경이 그들에게는 너무나 설득력이 있어요. 이런 질문을 하게끔 하는 것이 우리가 지금 이 질문만 들으면 바보 같다, 어리석다 이렇게 생각이 들지만 이 사람들의 배경과 이야기를 들어보면 그렇지 않다는 거죠. 왜 그러냐 하면 유대인들이 바벨로니아로 끌려가서 포로 생활을 하지 않았습니까? 그리고 70년 포로 생활 후에 다 유대 땅으로 돌아와서 이들이 이제 그 성전을 재건하게 됩니다. 그래서 수룹바벨을 이제 필두로 해서 성전을 짓고 느헤미야 때 이제 완성을 하게 되는데 이때가 BC 6세기 BC 500년대의 일입니다. 이때 유대인들이 돌아와서 예루살렘 성을 짓고 할 때 사마리아인들이 물론 못된 구석도 좀 있었지만 그 예배의 처소에 동참하기를 원했던 그런 측면도 있습니다. 그런데 유대인들이 이 사마리아인들은 혼혈족이라고 해가지고 우리의 민족이 아니다. 그래서 멸시하고 그들을 동참하지 못하게 했습니다. 그래서 사마리아인들은 자기들이 성산이라고 여겼던, 거룩한 산이라고 여겼던 그 세겜 땅 부근에 그리심산에다가 자기들의 예배 초소를 세웠습니다. 그리고 거기서 예배를 드린 거죠. 근데 유대인들이 또 가만히 보니까 저자들이 예배 드릴 자격이 없는 자들이 있네. 도대체 이런 아이디어는 어디서 나온 건지 모르겠어요. 보니까 너무 괘씸하고 너무 무례하단 말이죠. 하나님께 대해서. 그러니까 또 이 종교심에 불타는 이 유대인들이 BC 100년대, 그러니까 2세기에 그쪽으로 쳐들어가서 폭력으로 그 예배 초소를 다 망가뜨려 버렸습니다. 그러니까 사마리아인들은 얼마나 화가 나겠습니까? 자기들이 잘못해가지고 혼혈족이 된 거 아니지 않습니까? 벌써 몇백 년 전에 이루어진 일들인데 그걸 가지고 시비를 걸고, 그리고 너희들은 아니다 그러고, 심지어는 하나님께 예배 드리는 것까지도 다 망가뜨리고 방해하고 하니까 이 사람들은 자존심과 기분이 상할 수밖에 없었겠죠. 그래서 유대인들에 대한 반감이 아주 많이 치솟았습니다. 거기다가 사마리아인들은 이 모세오경, 그러니까 창세기부터 신명기까지 해당하는 그 5권의 책 외에 시편과 선지서들 모든 것들이 이 구약의 정경으로서 유대인들이 이제 믿는 그러한 그 책이었는데 이 사람들은 모세오경만 믿었어요. 시편과 선지서는 인간이 쓴 것이다 그래가지고 믿지를 않았습니다. 그러다 보니까 이 사람들이 놓쳐버리게 된 것은 무엇이었냐면 주로 시편과 선지서에서 다윗 왕가를 통해서 그리스도가 올 것이다 라고 한 그 메시지를 잃어버리게 된 거예요. 그러니까 이 사람들은 그리스도가 어느 혈통을 통해서 오는지를 몰랐던 거죠. 그래서 이것을 몰랐던 사마리아인의 그 배경을 아신 예수님께서 그리스도는 유대인으로부터 오는 것이다 를 말씀하시기 위해서 22절 후반부에 이는 구원이 유대인에게서 나는 것이다 라고 말씀해 주시는 것입니다. 그리고 26절에서는 네게 말하는 내가 바로 그다, 메시아, 그리스도이다 이렇게 이제 전하고 계시죠. 예수, 그리스도라는 뜻이죠. 이것을 이제 예수님께서 그 배경까지도 다 헤아리셔서 이제 그 여인에게 설명을 해주었습니다. 이 여인이 예배를 여기서 드리는 것이 옳습니까? 저기서 드리는 것이 옳습니까? 이런 질문은 오늘날 우리가 할 수 있는 질문들과도 통하는 바가 있습니다. 예배 시간은 언제가 좋을까요? 왜 10시입니까? 왜 11시입니까? 다른 시간은 안 됩니까? 교회당에서만 드려야 예배입니까? 이게 같이 모여서 어디 펠로우십 홀이라든지 아니면 야외라든지 아니면 가정에서 드리면 예배가 아닌가요? 그리고
교회에서 드리는 이 예배 보니까 형식이 참 굉장히 잘 짜여 있는데 이 형식만 봐서는 뭐 완전히 퍼펙트하죠. 뭐 은혜의 현장입니다. 이것만 딱 보시면 제가 보니까 한 18가지의 순서가 있고요. 거의 매주 5천 거의 실수 없이 물론 실수를 하면 제가 하는 거죠. 여러분들은 하실 리가 없죠. 제가 하는 거고 그렇지만 거의 뭐 착착착착 잘 진행되고 11시 한 20분 되면 예배 다 끝납니다. 그렇게 되면은 예배 드린 것 같고 만약에 이 속에 자꾸 실수하고 제가 버벅거리고 뭐 순서도 빼먹고 하면은 오늘 그 순서 빠졌는데 좀 찜찜하고 예배를 잘 못 드린 것 같고 이런 우리의 그 약점이 있거든요. 시간이나 장소나 형식이나 이런 것들은 어찌 되어도 상관이 없습니다. 만약에 우리 교회 교우들이 정말 저녁 한 8시나 10시가 돼서 다 모두가 다 발동발동하고 그리고 그때가 나는 최상의 컨디션이니까 우리 밤 10시에 모여서 예배 드렸으면 좋겠습니다 라고 모든 분들이 동의하시면은 그렇게 할 수도 있는 겁니다. 제가 너무 극단적인 예로 말씀을 드린 거지만 그럴 수 있는 겁니다. 제 말씀은 어떻게 해도 좋다라는 말은 아닙니다. 없어도 된다라는 말 아닙니다. 막 해도 좋다라는 말 더더욱이 아닙니다. 그냥 되는 대로 한다 절대로 아닙니다. 시간과 장소와 형식은 자기들이 속한 문화권 안에서 또 상식선에서 또 전통을 고려하고 그렇게 해서 우리 모두가 동의할 수 있는 가운데 약속하는 것입니다. 장소와 시간과 형식은 우리가 약속한 것입니다. 아시겠죠? 단 이 시간과 장소와 약속이 무엇을 분명하게 향해 있어야 하냐 하면 우리 모두가 다 하나님과 교통하는 살아있는 그런 인격적이고도 영적인 그런 만남으로 들어갈 수 있도록 돕는 목적을 반드시 가지고 있어야 됩니다. 그 목적이 빠지면은 시간과 장소와 형식이 아무리 훌륭해도 소용이 없어요. 그렇기 때문에 우리는 모여서 또 뭐 특별히 리더들이 같이 모여서 연구하고 또 서로를 배려하고 하는 가운데 이 시간과 장소와 형식을 발전시켜 나가면 됩니다. 문제는 말씀드린 대로 이 땅에 오신 하나님을 향한 열망과 기대로 다 같이 정말 보다 더 그것을 독려하고 그것에 힘을 주기 위해서 하나 된 사람들이 함께 모여서 예배의 주인 되신 우리 예수님께로 영과 진리로 드릴 수 있도록 돕는 그 목적을 잃어버려서는 안 된다는 겁니다. 하나님과의 교제, 하나님과의 교통이 과연 실제입니까? 우리 모두에게 있어서 그것은 진짜 사실이고 부인할 수 없는 사건입니까? 예배에 참석하고 내가 크리스천으로서 산다라는 의미는 바로 그것이 사실이어야 하는 것입니다. 그것에 확신이 없거나 그것이 사실이 아니라고 의아하거나 아니면 아직은 내가 크리스천이 아니다. 이렇게 생각하셔도 이렇게 생각하시는 것이 오히려 더 안전합니다. 왜냐하면 그렇게 생각한다면 그분은 진짜 크리스천이 될 수 있는 가능성이 미래에 있습니다. 그러나 그런 것, 하나님과의 교통과 만남이 사실이 아니고 경험한 적도 없고 한데 나는 크리스찬이라고 자꾸 믿고 살게 되면은 도대체 나보러 뭘 어떻게 하란 말이야. 교회 다니면서 그렇게 하면서 질리기 쉽고 지치기 쉽고 그 다음에 나중에 화가 나겠죠. 화가. 도대체 알아들을 수 없는 이야기를 자꾸 하고 있으니까 화가 나겠죠. 그래서 평상시에 살면서도 우리는 참 화날 일이 많은데 교회에 와서도 화날 일이 더 얹어지는 그러한 그것이 되면 그것은 종교이지 신앙이 아니라는 거죠. 저는 종교를 지금 부정적인 의미에서 말씀드리고 있는 것입니다. 그래서 핵심이 뭐냐면 핵심이 종교적인 외형만 쫓는 것은 예배에 만족할 수 없다. 이것이 예수님께서 지적하는 당시 종교인들의 행태였습니다. 예수님은
그렇게 까다로우시거나 야단치시거나 질책하시거나 그런 사람들이 없습니다. 그런데 딱 한 부류 빼고는 없습니다. 이 종교인들에게는 정말 극명하게 대치하셨죠. 이제 5장부터 들어가시면 이제 예수님께 이제 달려들고 이제 그 모의하고 그리고 죽이려고까지 하는, 실제로 또 죽이는 그런 종교인들의 이야기가 계속해서 이제 강렬하게 드러나기 시작합니다. 그때 보실 수 있을 것입니다. 그래서 하나님과 교통이 예배의 본질이다. 자, 이제 아셨죠? 그러면 그 본질에는 내용이 있습니다. 내용이 있어야죠. 교통하는 것이 어떻게 이루어질 수 있는가 하는 그 내용이 있어야 되겠죠? 그것이 오늘 24절에서 말씀하시고 있는 영과 진리의 차원입니다. 자, 영은 성령을 말합니다. Holy Spirit, 성령입니다. 또 이제 진리라는 말은 성령과 따로 있는 어떤 진리를 이야기하는 게 아니라 성령이 진리이시다, 이런 말이에요. 그러니까 영과 진리로라는 말을, 이 두 단어를 같이 나눠서 설명하기 시작하면 이게 한없이 잘못 가는 것입니다. 이 부분은 요한복음의 독특한 표현이기 때문에 영과 진리라는 말을 그냥 성령으로 라는 말을 강조하고 그렇게 강조해서 표현하는 것이라고 생각하시면 돼요. 3장에서 물과 성령으로 거듭난다 라는 표현을 보셨죠? 그때 제가 말씀드렸습니다. 물과 성령으로 라는 말은 물과 성령이 따로 있는 게 아니라 물과 성령, 즉 성령으로 라는 말이라고 그렇게 말씀을 드렸어요. 여기서도 마찬가지입니다. 성령은 하나님의 영이시죠. 또 그리스도의 영이시기도 합니다. 근데 이게 머리로는 이해가 되는데 이게 도대체 어떻게 된 겁니까? 하나님의 영이시고 그리스도의 영이시고 성령은 또 삼위일체 하나님으로서 독립적인 또 하나님이시고, 그럼 도대체 성령은 하나님이신가 예수님이신가, 그리고 본인은 또 뭔가, 이렇게 우리가 생각하기 쉽죠. 이 표현은 이렇게 이해하시면 분명합니다. 이것을 철학적으로 이렇게 이해하시려고 애쓰시면 끝도 한도 없고요. 결말이 나지를 않습니다. 어떤 면에서 이해를 하셔야 되냐면 사랑 안에서 이해하시면 됩니다. 말하자면 사랑의 영이시라는 거죠. 하나님이 계획하시고 완성하실 모든 구원의 일은 하나님의 사랑에 기초합니다. 그 사랑의 일을 이루시기 위해서 이 땅에 인간의 몸을 입고 오신 예수님은 실제로 하나님의 사랑의 역사를 우리에게 보여주시고 사랑의 역사 속에서 죽으시고 부활하셨습니다. 자, 그렇다면 하나님과 예수님이 이 사랑의 역사로 시작하시고 진행하시고 완성하시는 모든 일들을 정말 우리에게 초월적으로 임재해 주셔서 그 영으로 역사하신다라고 하는 그 거룩한 하나님의 역사를 우리가 보게 되는 거죠. 그러니까 성령은 항상 사랑의 역사를 동반하고 사랑의 역사를 주장하고 사랑의 역사를 우리에게 동기부여하는 그런 일을 하시는 것입니다. 그런 의미에서 성령은 사랑의 영이고 하나님의 영, 예수님의 영 모두가 다 사랑의 영이죠. 그래서 성도는 성령님께서 이제 하나님이 하신 일과 예수께서 베풀어 주신 그 구원의 구속의 효과를 계속해서 우리의 삶에 일으켜 주시기 위해서 초월적으로 함께 하시면서 임재하시면서 사랑의 역사를 진행하시고 완성시키십니다. 성령님께서 그 사랑의 역사를 진행하시고 완성시키는 그 모든 과정에 우리 인간 한 사람 한 사람은 초대됩니다. 그래서 나의 삶이 사랑의 역사로 탈바꿈할 수 있도록 마음과 행실이 일치하는 가운데 사랑의 역사로 탈바꿈할 수 있도록 그렇게 우리를 도우시는 것입니다. 이전에는 죄와 집착의 삶을 살았습니다. 그러나 이제는 내가 더 좋은 것이 있기 때문에 사랑의 역사로 동참할 때 그때 우리는 바로 영과 진리의 예배의 차원으로 들어가는 것입니다. 나의 소원을 향해서 나아가는 모든 과정 중에 또는 내가
가정 생활을 하는 중에 또는 교회 생활을 하는 중에 직장 생활을 하는 중에 언제 어디서든지 성령님께서 사랑의 역사를 베풀어 주시는 그것에 내가 초대받았고 내가 그렇게 사랑의 역사로 탈바꿈하면서 내가 살고 싶다. 그것을 간구하면서 하나님의 그 초청에 응하면 그러면 우리는 영과 진리의 예배의 차원이 우리의 삶에 열리는 것입니다. 아주 일상적으로 아주 평범하게 열리는 것입니다. 누구에게나 이 일은 일어날 수 있습니다. 로맨스 사랑을 말하는 거 아닌 거 아시죠? 로맨스 사랑은 이기적인 사랑이에요. 나를 위한 사랑입니다. 저 사람 없으면 나 못 살기 때문에 하는 사랑 아닙니까? 그러나 저 사람을 위해서 나를 드리는 사랑, 예수님의 사랑이죠. 그 사랑, 바로 지금 이 사랑의 역사를 말하는 것입니다. 그래서 이 사랑의 역사 속에서 하나님과 만남이 열립니다. 하나님과 교통이 가능해지고 하나님과 참된 교제가 이루어지는 것입니다. 이것이 바로 예배의 차원이 열린 삶이죠. 그러다가 우리가 일주일에 한 번 약속된 시간에 약속된 장소에 이런 약속된 이런 그 순서를 가지고 하나님께 예배할 때 순서 하나하나를 따라갈 때마다 참 하나님이 나와 함께 하시는 것이 더욱더 가깝게 여겨지고 또 나와 같은 방식의 사랑의 삶을 살다가 또 만나지는 못했었지만 따로 떨어져 살다가 이렇게 함께 모여서 같이 동질감을 가지고 예배를 드릴 수 있다는 그 사실이 참 더 위로가 되고 더 힘을 얻게 되고 하는 그러한 예배의 차원, 이것이 공예배를 통해서나 아니면 우리의 삶의 일상을 통해서 예배나 본질은 똑같고 본질의 내용도 하나도 틀림이 없다는 사실을 이해해 주시기 바랍니다. 그래서 예수님께서 이렇게 말씀하세요. 하나님은 이렇게 예배하는 자들을 찾으시느니라. 이렇게라는 말이 무슨 말인지 아시겠죠? 제가 지금 설명드린 말입니다. 예배는 찾고 만나고 사랑하고 기뻐하고 서로가 동반시키고 또 같이 포용하고 그리고 같이 하나님께로 나아가고 그 현장이 바로 예배의 현장이 되는 것이죠. 그러면 이 예배의 우리 축복이 이제 이런 예배의 차원이 열리게 되면 영과 진리의 차원이 있다라는 사실을 알고 그 삶으로 들어가게 되면 이제 그 사람은 자기의 삶의 그 현실에 그대로 주저할 수가 없습니다. 무슨 말씀인지 잘 모르시겠죠? 제가 쉬운 예를 들어드리겠습니다. 우리 개인집 일에 테니스 좋아하는 분들이 있습니다. 근데 자기 혼자 좋아하지 않습니다. 어떻게 해서든지 끌어들이고 어떻게 해서든지 나오게 하고 그래서 같이 즐기고 싶은 마음이 생기는 거죠. 이래서 공동체가 생기는 것입니다. 공동체는 먼저 만들어 놓고 그리고 뭐 하자 그래서 공동체가 아니라 자기가 정말 매료된 것이 있고 그 차원에 들어가 보고 그리고 그것이 정말 좋고 아름답고 그것을 알게 되니까 가만히 있을 수 없어서 그것과 같이 경험하고 있는 그렇게 같이 경험하고 있는 형제 자매들과 함께 하고 싶어서 서로 교통하고 교제하고 그러다 보니까 식사 교제도 이루어지고 그러다 보니까 같이 놀러도 가게 되고 그것이 바로 공동체입니다. 테니스 모임과 같이 앞으로 우리 탁구 모임도 그렇게 축복받는 모임이 될 수 있기를 바랍니다. 무언가에 매료된 사람은 혼자만 좋아하지 않습니다. 그렇죠? 은혜를 중심으로 함께 모이고 나누는 어떤 모임이 어떤 만남이 발생하게 됩니다. 이거는 우리가 거역한다고 해서 거역되어지는 것이 아닙니다. 거역할 수 없는 일입니다. 이것은 보이지 않는 성령의 교통하는 역사가 사람 사이에서 일어나게 하시는 것이기 때문에 성령의 역사에 주파수를 맞추고 그 안에 들어가기만 하면 우리의 삶에서는 정말 보이는 가운데도 이렇게 교통의 열매들이 약속되고 열리는 것입니다. 그래서 예수를 중심에 모신 공동체가 이루어집니다. 인간적인 전략으로 다 잘 이렇게 결합을 시킵니다.
뭐 우리가 소위 말하는 뭐 시스템이나 또는 뭐 어떤 뭐 보상제도나 이런 것들을 통해서 결합을 시킵니다. 그래서 누구도 한 사람도 일하지 않을 수 없게 만드는 그런 체계를 딱 세워놓으면 그럼 그것이 공동체입니까? 아직 통하지 않기 때문에 몰라요. 그런 과정을 통해서 서로 통하고 서로 통하는 것이 더 우선순위에 들어가고 더 가치 있게 여겨지면 그것은 공동체입니다. 그러나 그렇게 얼마든지 시스템으로 보상제도로 또 어떤 형벌제도로 그렇게 딱 묶어놓고 그리고 그것을 공동체라고 말한다면 그것은 아니에요. 쉬운 예가 공산주의가 그랬습니다. 공산주의가 치밀하게 그 공동체의 제도를 만들어 놓고 이러면 이렇게 해주고 저러면 또 벌을 받고 하는 그런 걸로 말미암아 많은 사람들에게 설득이 되었었습니다. 그러나 결과적으로 서로 통하지를 않으니까 어떻게 되죠? 망하는 거죠. 망하는 거죠. 그렇게 해서 공동체가 이루어지는 것이 아닙니다. 공동체는 먼저 서로가 통하고 이루어지는 것입니다. 그래서 정말 공동체가 되기 위해서 좋은 기회는 뭔지 아십니까? 교회에 정말 이해가 안 되는 사람이 내 안으로 쏙 받아들여질 때, 아, 내 안에 공동체가 이루어지는구나. 이것을 시험해 보실 수 있습니다. 나랑 항상 잘 통하는 사람은 다 통하잖아요? 그것이 그렇게 대수가 되겠습니까? 정말로 나랑 안 맞는 사람, 정말로 나랑 다른 의견을 가진 사람, 정말로 이해가 안 가는 사람, 그 사람이 내게 받아들여져요. 왜냐하면 내가 예수님께 매료되었고 예수님께서 주시는 더 좋은 것을 받아서 내가 이렇게 채워놓고 보니까 그냥 받아들여지더라는 거예요. 그러면 이런 걸 가지고 저 사람 이래서 안 됩니다. 우리는 이래서 안 됩니다. 이런 것이 말이 될까요? 안 될까요? 죄송합니다. 제가 너무 세게 물어봐서. 될까요? 안 될까요? 그런 거 소용이 별로 없어요. 제 목회 경험 짧지만 목회 경험 짧은 그 경험을 통해서 봐도 소용이 없어요. 이것이 잘못됐습니다. 저것이 잘못됐습니다. 고칩시다. 이럽시다. 그래서 이거 고칩시다. 저는 또 마음이 약하니까 또 고칩시다. 이렇게 해요. 고쳐봐요. 반말하셔서 죄송합니다. 고쳐봐요. 고쳐보는데 고쳐봤자 그게 똑같아요. 수준이. 적어도 공동체 그 모임의 본질의 핵심을 알고 예배의 차원이 열리는 것을 알고 또 그것에 들어가기 위해서는 무엇이 선제되어야 되는가를 알고 그것이 되어야만 공동체가 되어야 된다는 것을 알기 때문에 그것이 이제는 소용없다라는 것이 저는 너무나 확신이 됩니다. 먼저 통해야 합니다. 하나님께서 여기 있는 모든 분들은 서로 통하라고 붙여주신 형제 자매들입니다. 그것을 아셔야 됩니다. 사마리아 여인은 고립되고 소외된 여인이었습니다. 그러나 예수를 만나고 참 예배의 차원이 자기 삶에 열리게 되니까 자기를 미워하고 배척했던 그 마을 사람들에게도 뛰어들어가요. 이게 어디서 난 용기죠? 그리고 나를 받아줘, 나를 도와줘 이렇게 구걸하지 않고 나 예수 만났어, 그분이 그리스도시여 이렇게 확신 있게 나가니까 지금까지는 저렇게 주눅 들고 위축되고 슬슬 피해다니고 남이랑 눈도 마주치지도 않던 저 여자가 어떻게 저 말을 하는데 저렇게 눈동자에서 빛이 나고 확신이 서지? 그 여자의 새로워진 모습을 딱 보게 되니까 처음에는 믿겨지지가 않았겠지만 그 모습에 자꾸 끌리는 거죠. 한 사람 한 사람씩 몰려들었습니다. 끌려서 몰려들었는데 그 끌리게 된 자기 안의 동기도 있습니다. 그 동기가 뭐냐면 자신들도 육적, 영적 목마름이 있어서 이것이 해소되지 않은 가운데 너무 지치고 짜증나고 좌절되고 무기력하게 살았었는데 목마름을 진정으로 채워준다는 그리스도를 찾았다고 하면서 저 여인의 저 모습을 보게 되니까 자기들도 예수님 누구셔? 호감이 생기고 그렇다면 나의 삶에도 희망이 있네? 희망이 생기는 거죠. 예수에 대한 호감과 삶에 대한 희망이 솟아나니까 내가 달려가야 되겠다. 그래서 한 사람 한 사람씩 다 예수님께로 오게 된 거 아닙니까?
그러니까 그 이후의 기사를 보게 되면 그 몰려든 사람들을 보고 예수님이 난 정말 배부르다. 나에겐 이것이 양식이다. 이렇게 말씀하신 거죠. 정말 영원히는 아니겠지만 어느 정도 시간이 지나갈 때까지는 배가 고파도 배가 고픈 줄 모르고 기뻐할 수 있는 바로 그런 사건 아니겠습니까? 여기서 바로 인간의 목마름이 해소되기 시작하는 것입니다. 인간의 목마름은 내가 스스로 막 채우려고 하고 애를 아무리 쓰고 기도하시지 말라는 거 아닌 거 아시죠? 기도 아무리 하셔도 해소 안 돼요. 예배 차원으로 들어가셔야 하고 공동체가 만나져야 됩니다. 그래야 나의 목마름과 나의 중독과 집착과 죄의 뿌리들이 서서히 말라가면서 힘을 잃기 시작하는 것입니다. 여러분 이 비밀을 꼭 붙드시기 바랍니다. 그것은 정말 비밀이죠. 공동체를 통해서 기쁨을 경험할 때 나의 죄와 집착의 뿌리들은 시들어간다. 이것입니다. 앞에서 본 동영상은 중독자에게만 해당하는 동영상이 아닙니다. 그래서 저에게 해당하는 것이고 우리 성도님들께 해당하는 그런 동영상입니다. 모두에게 커넥션의 속성을 이룬 공동체가 말로 할 필요 없이 필요합니다. 이 세상에는 저는 우리 교회 공동체만 얘기하는 거 아닙니다. 정말 내가 이런 같이 동질적인 이런 그 태도와 또 마음을 가지고 만날 수 있는 그런 공동체가 필요하다는 겁니다. 공동체, 어떤 사람이 이래요. 내가 공동체에 속하느니, 내가 거기에 속해서 시간과 에너지와 모든 것을 다 좀 이렇게 낭비하느니 내가 독자적으로 힘써 배우고 또 개발하고 그리고 그래서 세상에 나 유익을 끼치고 공을 세우는 사람이 되겠다는 사람이 많습니다. 그런 사람들이 또 잘 해내고 또 더 나아가서는 도덕적이기까지 하면 이거는 정말 교회에는 절망이죠, 절망. 야, 저 사람은 교회도 안 다니고 저렇게 유익을 끼치고 저렇게 성품도 좋고 와, 사람이 정말 저렇게 훌륭한데 나는 이거 교회 다니면서 이거 뭔가? 왜 이런 의문과 회의가 들어올까요? 나의 삶에서 정말 내가 지금 가지고 있는, 경험하고 있는 어떤 것보다도 더 좋은 것을 예수님 안에서 경험하지 못했기 때문에 그것이 더 좋아 보이기 때문에 그리고 더군다나 그런 경험이 있다 할지라도 그것이 너무 간헐적이고 너무 그냥 잊어버려지는 상태로 자꾸 빠져버려가지고 공동체가 만들어지려다가 안 만들어지고 만들어지려다가 안 만들어지고 하니까 그러니까 공동체에서 얻는 힘이 없죠. 그러니까 그렇게 잘하는 사람들을 보면 야, 이거 도대체 뭔가 그리고 헷갈리기 시작하는 겁니다. 제가 지금 드린 이 말씀은 현실적으로 아마 맞는 얘기일 겁니다. 교회 다니면서 이게 뭐야? 그런 얘기. 예수 공동체가 참 사랑의 역사가 활짝 피우지 못하고 있다는 반증입니다. 그렇기 때문에 우리는 교회를 두둔하고 교회를 자꾸 정당화하려고 하는 것이 아니라 내 자신부터 한 사람 한 사람이 벌거벗은 모습으로 주님 앞에 나는 이것이 목마릅니다 하고 그 목마름을 호소하면서 주님 앞에 나가셔야 하고 그리고 주님께서 주시는 무엇이 내 개인적인 경험으로 채워지셔야 합니다. 경험되셔야 하고요. 그러다 보면은 분명히 옆에 나와 같은 그런 동질의 은혜를 체험한 사람들이 분명히 있을 것입니다. 그런 사람들과 교통하는 것입니다. 항상 나와 의견이 같은 사람을 쫓아다니는 그것이 아니라 항상 내 편이 누굴까 그것을 궁금해하고 그것을 찾아다니는 그런 것이 아니라 나는 아직도 목마름을 이렇게 해소하지 못하고 거기에 그냥 매달려서 살고 있구나. 그것을 우리가 볼 수 있는 안목과 용기가 있어야 되는 것입니다. 저는 정말 21세기 맨날 그런 말 합니다만
21세기의 교회의 치명적인 영적 숙제가 뭔지 아십니까? 바로 이것입니다. 우리는 죄와 싸우려고는 했는데 이미 포기한 지 오래고요. 그것도 해결하지 못한 상태에서 좋은 것도 받지를 못하니까, 예수님께로부터 오는 그 생수를 마시지를 못하니까 우리에게 삶이 자꾸 피폐해지고 공동체는 영적으로 가난해지는 거죠. 현실적으로 그러한 많은 교회들이 사실은 세상으로부터의 질타를 받고 있고 그것이 지적되고 있는 거 아닙니까? 그럼 우리는 저 사람 예수 못 믿어서 그래, 예수 믿으면 다 알게 될 거야, 이렇게 말할 것이 아니라 우리에게 지금 결핍되어 있는 것이 무엇인가, 진정으로 채워져야 하는데 그 채워지지 못한 것이 무엇인가, 그것을 우리가 발견할 수 있어야 한다는 것이죠. 가장 먼저 개인이, 사마리아 여인이 얻은 경의와 기쁨을 체험하는 것입니다. 제가 정말 종종 도전하는 것이지만 성도님들 가슴에 손을 얹으시고 한번 생각해 보십시오. 내가 예수님으로부터 말미암아 정말 경의와 기쁨을 누린 게 언제지? 한번 생각해 보십시오. 그것이 정말 중요한 것입니다. 진짜 중요한 것입니다. 저는 더도 말고 덜도 말고 사마리아 여인만큼만 하면 된다. 저는 그 생각입니다. 사마리아 여인처럼만 되면 됩니다. 더 좋은 차원, 예배죠. 예배를 쫓아서 사랑과 기쁨의 열매들을 풍성히 누려보는 것입니다. 그러면 말씀드린 대로 내가 죄를 쫓아서 나도 모르게 집착하고 중독에 빠져있는 그런 행동과 나의 태도들이 정말 솔솔솔솔 무력해질 것입니다. 근데 이 순서가 바뀔 수는 없습니다. 내가 죄를 다 해결하고 나면 더 좋은 것을 얻을 것이다. 아닙니다. 아니에요. 내가 죄를 다 해결할 수 있는 방법이 있습니까? 없습니다. 우리는 먼저 좋은 것을 얻는 은혜의 수혜자들이 되어야 되는 것입니다. 은혜의 수혜자. 내가 무슨 수로 나의 죄를 다 해결하고 주님 앞에 더 좋은 것을 받겠다고 하고 있습니까? 주님은 그런 거 기대하시지 않습니다. 죄의 국물과 죄의 건더기가 뚝뚝 떨어지는 한이 있더라도 그 모습 그대로 나는 목마릅니다, 나는 병들었습니다, 그리고 나아가는 자에게 좋은 것을 주시는 것이죠. 이것이 하나님의 자비이고 하나님의 은혜이십니다. 우리의 조건을 보지 않고 주시는 하나님의 은혜라는 사실을 꼭 기억하시기 바랍니다. 오늘 성가대가 잘 찬양해 주었죠? 정말 그 찬양의 가사들이 진실로 우리의 현실이 되어야 됩니다. 말씀을 맺겠습니다. 우리에게 더 좋은 것은 예수님을 만나고 그분의 생수를 얻는 것입니다. 그 생명의 비밀을 우리가 캐내어 가야 할 줄 알아야 합니다. 그 방법과 길은 영과 진리에 있습니다. 즉 성령 안에 있습니다. 성령의 역사를 쫓아갈 때 그것이 가능해집니다. 그 성령의 역사를 쫓아가기 위한 기본적인 것은 내 모습 그대로 나가는 것입니다. 내 모습 그대로. 그렇게 함으로써 예배와 공동체로부터 진정한 만족의 축복이 맛보여지는 그런 우리 교회 성도님들 되시기를 축원합니다. 같이 한번 기도하겠습니다.